కృపావార్త కార్యక్రమమునకు స్వాగతం. నేటి ధ్యానాంశము జీవము, లైఫ్. నేనే మార్గము, నేనే సత్యము, నేనే జీవము. I am the way, the truth and the life. John chapter 14 verse 6. జీవాధిపతియు ఆయనే, జీవిత కాలమెల్ల స్తుతించెదను. ఆయనే నా సంగీతము, బలమైన కోటయును. జీవాధిపతియు ఆయనే, జీవిత కాలమెల్ల స్తుతించెదను. స్తుతుల మధ్యలో నివాసం చేసి, దూతలెల్ల పొగడే దేవుడాయనే. స్తుతుల మధ్యలో నివాసం చేసి, దూతలెల్ల పొగడే దేవుడాయనే. వేడుచుండు భక్తుల స్వరము విను, దిక్కులేని పిల్లలకు దేవుడాయనే. ఆయనే నా సంగీతము, బలమైన కోటయును. జీవాధిపతియు ఆయనే, జీవిత కాలమెల్ల స్తుతించెదను. ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఏకీభవించిన వారి మధ్యన, ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఏకీభవించిన వారి మధ్యన ఉండేదనని నా మన దేవుని కరములు తట్టి నిత్యం స్తుతించెదము. ఉండేదనని నా మన దేవుని కరములు తట్టి నిత్యం స్తుతించెదము. ఆయనే నా సంగీతము, బలమైన కోటయును. జీవాధిపతియు ఆయనే, జీవిత కాలమెల్ల స్తుతించెదము. జీవము, లైఫ్. నేనే మార్గము, సత్యము, జీవము. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 6వ వచనం. I am the way, the truth and the life. John chapter 14 verse 6. Among the four Gospels present in the New Testament, the Gospel according to John is distinctly different from the rest of the three Gospels. The other three Gospels, namely Gospel according to Matthew, Gospel according to Mark, Gospel according to Luke, were called as synoptic Gospels, whereas the Gospel according to John is very different in the way it presents Jesus, in the way it presents the work of Jesus, the words of Jesus, the deeds of Jesus, the acts of Jesus.
The difference is because of the intimacy of the author with Jesus Christ. Of course, all 66 books are authored by God Himself. In the Bible, there are 66 books. All the 66 books are Holy Spirit inspired by God. Different people are used at different points of time to write the various books in the Bible. The first five books in the Old Testament by Moshe. Likewise, different books were authored by different authors, yet they were breathed by the breath of God. There is life in the Word of God. What is more important in this world? Life. Once that is gone, can anybody replenish it? No. Only Jesus is the source of life. How to gain eternal life? How to live forever? Living forever, not under these circumstances. Nobody likes to live under these troublesome, tiresome, sorrowful circumstances. All around us we see war-like environment, uncertainty, enmity, hopelessness, want, lack, fear, frustration, catastrophic events of climate change, extreme climatic change, extreme climatic conditions, extreme heat, extreme cold. Nobody wants to live for eternity, isn't it? In the beginning, it was not like that. All these extreme situations were because of the intervention of man. Man has transferred all the glory that God gave to man to Satan. Satan, the fallen angel, took reins and made man the slave of all. God ordained man to rule everything in his creation. From the state of ruler, man became a slave to Satan. Nowadays, is the life of man on earth any way different from the life of Israelites in Egypt? Slavery, bondage, making bricks. The world has become a concrete jungle. Everywhere construction, construction, construction. Everyone is exhausted, tired, sleeplessness. What is the solution? The creation has to receive the Creator. The creation has to come to its Creator. Every evening, God used to visit His creation. Means, what is more important to God in His creation but for man created in His image? Adam and Eve. Adam was created in the image of God. Eve was made from the rib bone of Adam. They were one. God found that Adam is alone. God wanted a companion to Adam. God made Eve. The story of creation is marvelous. The story of creation is wonderful. God, Jesus, is the author of life. Jesus is the source of life. At one point of time, the disciples were asking Jesus, Jesus, you say that you are leaving us. You say that you are going to the Father. But
We do not know how to reach the Father. What is the way to reach the Father? The disciples are innocent like children. Whatever they do not know, they do not hide, they express it to God freely. They are asking Jesus, Jesus, we do not know the way to the Father. Show us the way to the Father. That is sufficient. Show us the Father. That is sufficient. That is the request of the disciples. To that question, Jesus is answering, I am the way. If you know me, you know the way to the Father. I am the Father. If you know me, you have seen the Father. I am going to prepare a place for you to dwell. Once I prepare a place for you, I will come and take you. Those that love God will dwell in heaven. Heaven is a wonderful place. Heaven is a city. Heaven is as real as the existence of Israel. Israel is the land of milk and honey. Israel is the land of hills and valleys. Israel is the land on which the eyesight of God is present from the year beginning to the year end. Israel is a very special country. Israel is a symbol of heaven on earth. I myself am a living testimony. I was there in Israel for 6 long years. Desert blooming, desert becoming a garden. How is this possible? With God, all things are possible. However hot it may be in the daytime, by evening there will be fresh, cool breezes. That is what is called Mediterranean climate. All there is a large sea coast, no? Jaffa port and many other ports, Tel Aviv port. There are many other ports in Israel. There is large, long sea coast for Israel. Israel is a nation with Mediterranean climate. Their food habits are different. Climatic conditions are different. Daytime it will be extremely hot. Yet by evening 5 o'clock or so, sudden change. There will be fresh breeze, cool breeze. Fan is not required. AC is not required. Just if we open the window, there will be fresh breeze coming inside. There are many beautiful things about Israel. Israel is a symbol of the presence of heaven. Heaven is as real as the existence. The existence of heaven is as real as the existence of Israel. So, life. What is the source of life? Jesus is the source of life. Who can replenish life? Jesus. Jesus gave life to many people who have lost the life. There is a village called Nain. When Jesus was physically present on this planet Earth, Jesus did many miracles. They were recorded in almost all the four Gospels, and especially in the Gospel of according to John. John writes many things because John was leaning on the bosom of Jesus Christ. John was youngest among all the disciples.
John was so intimate to Jesus. That is why intimate details of God, that is Jesus Christ, could be obtained from the Gospel according to John. John begins his Gospel like this: I am the way, the truth, and the beginning of the Gospel is like this. In the beginning, it's similar to the book of Genesis. In the beginning, there is Word, and the Word was with God, and the Word was God. ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యము దేవుని వద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. చూసారా? అంత చక్కగా యోహాను యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఎరిగి ఉన్నాడు. శిష్యులందరూ కూడా అడుగుతా ఉన్నారు, యేసయ్య తండ్రి దగ్గరికి వెళుతున్నానన్నావు, ఎట్లా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలి? మాకు ద్వారం తెలియదే, మా మార్గం తెలియదే, ఏది ద్వారం అంటే? యేసయ్య చెప్తా ఉన్నారు, ఇంతకాలం నేను మీతో ఉన్నాను, ఇంకా మీరు నన్ను గమనించలేదా? నేనే తండ్రిని, తండ్రికి మారుగా వచ్చినటువంటి వాడను. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుణ్ణి నేనే. ముగ్గురం ఒక్కరై ఉన్నాం. నేను మీ కొరకు స్థలము సిద్ధపరచడానికి వెళుచున్నాను. నేను అయినా మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడిచిపెట్టను, ఒంటరిగా విడిచిపెట్టను. నేను పరలోకానికి వెళుచున్నాను. మీకు తోడుగా ఉండినట్లు, మిమ్మల్ని ఆదరించినట్లు పరిశుద్ధాత్మను మీకు పంపుతాను. హోలీ స్పిరిట్. చూసారా? నేను వెళ్ళి మీకు ఆదరణకర్తగా ఉండినట్లు పరిశుద్ధాత్మను పంపుతానని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు. ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ కాలంలో మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడుతున్నాం. ఆత్మ ద్వారా అనేకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దర్శనాలు చూస్తున్నాం, స్వస్థతలు పొందుకుంటూ ఉన్నాం. I will not leave you as orphans. I will send you the Comforter, the Holy Spirit అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పినట్టు. రివైవల్ మీటింగ్స్ జరిగినటువంటి ప్రతి చోట మనం ఆత్మ కొమ్మరింపు చూస్తూ ఉన్నాం కదా. దేవుని ఆత్మ నింపుదల కొరకు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థన చేయాలి. ఆ పరిశుద్ధాత్మ కలిగినప్పుడు అన్య భాషల్లో మాట్లాడతారు. వర్ణనాతీతమైనటువంటి ఆనందం, సంతోషం కలిగి ఉంటారు. భవిష్యత్తుని గురించి ప్రవచిస్తారు. ఆత్మఫలములు నానా విధములుగా ఉన్నాయి. నేనే మార్గము, నేనే సత్యము, నేనే జీవము అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు. పిలిగ్రిమ్స్ ప్రోగ్రెస్ అనే పుస్తకం రాసినటువంటి గ్రంథకర్త జాన్ బన్యన్ గారు ఆయన పుస్తకాన్ని ఎట్లా ప్రారంభిస్తారు? లైఫ్, లైఫ్, ఇటర్నల్ లైఫ్ అని ప్రారంభిస్తారు. ఆ ఇటర్నల్ లైఫ్, ఆ నిత్య జీవం ఎవరిలోనది? కుమారుడు కలిగినటువంటి వారే, కుమారుని కలిగినటువంటి వారే నిత్య జీవము కలిగినటువంటి వారు అని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది. మీరెవరైనా నిత్య జీవం కలిగి ఉండాలని అనుకుంటున్నారా? యుగ యుగాలు, తరతరాలు పరలోకంలో జీవించాలని, క్రిందనున్నటువంటి పాతాళాన్ని, నరకాన్ని తప్పించుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఇదే నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఒక సమయం, ఇదే నిర్ణయ ఘడియ. పరలోకం ప్రవేశించాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం. ఎందుకంటే ఆయనే మార్గం కనుక. ఆయనే. ఎందుకంటే నిషిద్ధమైనది ఏది కూడా అక్కడ చూడండి, అమెరికా వెళ్ళడానికి అందరూ వెళ్ళిపోగలరా? అందరూ వెళ్ళలేరు కదా. వెళ్ళాలంటే వీసా ఉండద్దు. డబ్బులున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు అమెరికా వెళ్ళిపోయి అమెరికాలో ఉండగలరు? లేదుగా. అమెరికాలో ఉండాలంటే వీసా అవసరం. అట్లనే క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. అట్లనే పరలోకంలో ప్రవేశించాలి. సూర్యుడు లేని, చంద్రుడు లేని, చీకటి రాత్రులో లేనే లేని ఆ సువర్ణ వీధులలో నడిపించదవా నా యేసయ్యా. ఇక్కడంటే మనకి సూర్యుడు, చంద్రుడు ఉన్నారు కదా భూలోకానికి. అయితే పరలోకంలో సూర్యుడు, చంద్రుడు అవసరం లేదు. చూసారా ఎంత ఆశ్చర్యం! పరలోకంలో దేవుడే జ్యోతిగా ఉంటాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువే గొర్రెపిల్లే జ్యోతిగా, వెలుగుగా, దీపంగా ఉంటారు. చూసారా ఎంత ఆశ్చర్యం! యేసుక్రీస్తు ప్రభు వెలుగుగా ఉండడం ఏంటి? యేసుక్రీస్తు ప్రభు జ్యోతిగా ఉండడం ఏంటి? యేసుక్రీస్తు ప్రభు దీపంగా ఉండడం ఏంటి? గొర్రెపిల్ల దీపంగా ఉండడం ఏమిటి? సూర్యుడు లేకపోవడం ఏంటి? చంద్రుడు లేకపోవడం ఏంటి? రెయిన్బో వరల్డ్ అసలు రాత్రి లేకపోవడం అంటే ఏంటి? చీకటి రాత్రులో లేనే లేని, చీకటి అంటే ఉండదంట. ఎంత వింత! ఆ వీధులన్నీ కూడా సువర్ణ వీధులలో. ఇప్పుడు చూడండి, ఆ పని ఈ పని చేసి ఏ ఏ పని చేసి అయినా సరే బంగారం సంపాదించుకునేవారు చాలామంది లేరు. హింస,
ఇంకా రకరకాల అన్యాయాలు, అక్రమాలు, దౌర్జన్యాలు చేసి సంపాదించేవారు ఎంతమంది ఉన్నారు బంగారం. కిలోల లెక్కల బంగారం సంపాదిస్తున్నారు, పోగు చేసుకుంటున్నారు. కానీ వాళ్ళ ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు చివరికి. వారెక్కడికి వెళుతున్నారా? ఆ స్థలానికి ఏమన్నా ఈ బంగారం తీసుకొని వెళుతున్నారా? అది లేదుగా. ఖాళీ చేతులతో, రిక్తహస్తాలతో వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎక్కడికి వెళుతున్నారో తెలీదు. ఈ లోకంలో కళ్ళు మూస్తున్నారు. ఎక్కడికి వెళుతున్నారు? రెండే 2 మార్గాలు. ఒకటి పరలోకం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించారా? యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామంలో విశ్వాసం ఉంచారా? యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామంలో పాప క్షమాపణ పొందుకున్నారా? అయితే నిశ్చయముగా మీరు పరలోకంలో ఉంటారు. ఏడ్పు లేనటువంటి, ఆకలి లేనటువంటి, ఏడ్పు ఉండదంట, ఆకలి ఉండదంట, దప్పిక ఉండదంట, వ్యాధి ఉండదంట. హోసన్ననుచు స్తుతి పాడుచు సియోనుకు వెళ్ళెదం. ఈ లోకయాత్రలో బాటసారులం, ఈ జీవన కడలిలో పరదేశులం. క్షణభంగురం క్షయజీవితం, అక్షయనగరం మనకు శాశ్వతం. హోసన్న 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 హోసన్న. ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయును, చింతలన్నీ తీర్చి చెంత నిలచును. ఆకలి లేదు, దప్పిక లేదు, ఆహా మన యేసుతో నిత్యానందం. ఎంత వింత! ఆకలి ఉండదంట, దప్పిక ఉండదంట. అక్కడ నాటిన అవసరం లేదు, కోయిన అవసరం లేదు. అక్కడంతా కూడా వాటికంతటే పండుతాయి. దేవుని తోట ఉన్నది. 12 కాపులు, సంవత్సరానికి 1 కాపు కాదు, 2 కాపు కాదు, 12 కాపులు ఇస్తాయి ఆ చెట్లు. ఆ జీవజల నది ఉన్నది. ఆ జీవజల నదికి ఇరుప్రక్కల జీవవృక్షమున్నాయి. ఆ జీవవృక్ష ఫలమును భుజింపనిస్తారు. ఆ జీవవృక్ష ఫలాలు భుజిస్తాం. ఎంత వింత! అనేకమైనటువంటి వింతలు ప్రకటన గ్రంథంలో పరలోకం గురించి రాయబడి ఉన్నాయి. నిర్విరామంగా దేవుని గురించినటువంటి నిత్య స్తుతి అక్కడ. యోగ్యుడవో యోగ్యుడవో నా జీవితమున పూజ్యుడవో, గొర్రె పిల్లవయ్యాగమైతివి, సిలువయందే పాపమైతివి. శిరమును వంచి కరములు జోడించి సేవించదనినో యేసు ప్రభో. యోగ్యుడవో యోగ్యుడవో నా జీవితమున పూజ్యుడవో, సృష్టికర్తవు నిర్మాణకుడవు, జీవనదాత జీవించువాడవు. శిరమును వంచి కరములు జోడించి భజించదనినో యేసు ప్రభో. యోగ్యుడవో యోగ్యుడవో నా జీవితమున పూజ్యుడవో. అట్లాంటి ఆ వైవిధ్యమైనటువంటి పరమపురము పరలోకం. అక్కడ ప్రవేశించాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామందు విశ్వాసం, యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేత పాప క్షమాపణ పొందుట అవసరం. యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్తున్నారు, నేనే జీవము. చూసారా? లైఫ్ ఇటర్నల్ లైఫ్. పిల్గ్రిమ్స్ ప్రోగ్రెస్లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ మనం చదివినప్పుడు ఏదో ఒక క్యారెక్టర్తో మనం పోలిక కలిగి ఉంటాం అన్నమాట. అంత మనస్సుకు హత్తుకునే పుస్తకం, అంత యాత్రికుని పదార్థం అన్నది పిల్గ్రిమ్స్ ప్రోగ్రెస్. అందులో ఎవాంజలిస్ట్ అనే క్యారెక్టర్, క్రిస్టియన్ని చక్కగా పరంపురానికి, పరలోకానికి చేర్చి త్రోవ చూపించి నడిపిస్తారు. అనేక మంచి విషయాలు ఆ పిల్గ్రిమ్స్ ప్రోగ్రెస్ పుస్తకంలో ఉన్నాయి. విని వారందరికీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరలోకమును గుర్చినటువంటి జ్ఞానం మెండుగా దయచేయనుగా ఏ ఒక్కరూ నిత్య జీవమును కోల్పోకుండా యేసునామమున విశ్వాసం నుంచి పాప క్షమాపణ పొందుకుని అస్థిరత్వం నుండి స్థిరత్వంలోనికి, క్రిందనున్న పాతాళం నుండి పరలోకంలోనికి ప్రవేశం పొందుకుందరుగాక. ఆమేన్.